زندہ ہے، شہید زندہ ہے، حسین زندہ ہے، شہید۔ آجا میرے حسین، 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 آجا میرے حسین۔ تو چاند ہے میرے گھر کا، تو پھول ہے اس آنگن کا، تو پھول ہے اس آنگن کا، تو اس دل کی ہے دھڑکن، تو نور ہے ان آنکھوں کا، تو نور ہے ان آنکھوں کا۔ تیری یاد میں تڑپوں دل بھر، جاگوں میں ساری آجا میرے حسین، آجا میرے حسین، آجا میرے حسین، آجا میرے حسین۔ کیا چکی پیس کے بیٹا اس دن کے لیے تھا پالا، اس دن کے لیے تھا پالا، خنجر ہے گلے پر پیاسے، منظر یہ دیکھوں کیسے، منظر یہ دیکھوں کیسے۔ احمد کا نواسا ہے یہ، بیٹا ہے میرا حسین، آجا میرے حسین، آجا میرے حسین، آجا میرے حسین، آجا میرے حسین۔ گھر بار لٹا کر دیکھوں، یہ حال بھی دل بر دیکھوں، یہ حال بھی دل بر دیکھوں۔ تو تنہا کھڑا ہے بن میں، اجڑی ہے کو کس بن میں، اجڑی ہے کو کس بن میں، چھالے ہیں میرے اس دل پر، اشکوں سے تر ہے آجا میرے حسین، آجا میرے حسین، آجا میرے حسین، آجا میرے حسین۔ خون روتی ہے یہ دکھیا، بے بس ہے کتنی ممتا، بے بس ہے کتنی ممتا، محشر کا ہے یہ منظر، سجدے میں سر اور خنجر، سجدے میں سر اور خنجر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، لبیک یا حسین، میں سید فیاض حسین یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور اس وقت میں علاوہ معجزہ حسینی بنا کردہ جدی محترمہ کیشور النساء بیگم صاحبہ مرحومہ اللہ مقامہ جنہوں نے یہ عاشور خانے کی بنیاد رکھی تھی، اس وقت میں ہی اسی عاشور خانے عزاخانے جو اس وقت یہ عاشور خانہ قیصر منزل دارالشفا متصل بلدیہ دفتر قدیم پر ہے موجود ہے اس عاشور خانہ، اور اس عاشور خانے میں علم مبارک امام حسین علیہ السلام اور شریکت الحسین زینب بنت علی سلام اللہ علیہ کے علم مبارک استاد ہوتے ہیں۔ یہ سواری 9 صفر شب میں ٹھیک 12 بجے ٹھیک مجلس اعزاز منعقد ہوتی ہے، اور سواری برآمد ہوتی ہے یہاں سے خوابگاہ نال مبارک جاتی ہے سواری امام حسین علیہ السلام کی، وہاں سے واپس آتی ہے، اور 10 صفر ٹھیک 12 بجے دن پھر یہ مجلس اعزاز منعقد ہوتی ہے۔ اس میں شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کے بھی علم مبارک اٹھائے جاتے ہیں،
مگر پہلے مردانے میں امام حسین علیہ السلام کے علم مبارک اٹھائے جاتے ہیں، پھر یہ علم مبارک باہر برآمد ہوتے ہیں اور قریب چورستے دارالشفا تک جاتے ہیں، وہاں سے پھر پلٹ کے آتے ہیں۔ شام میں اسی عزا خانے میں زنانی مجلس ہوتی ہے، اس زنانی مجلس میں شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کے علم مبارک اٹھائے جاتے ہیں اور شہزادی سکینہ بنت الحسین علیہ السلام کے علم مبارک اٹھائے جاتے ہیں۔ اور یہ بتانا میرا ضروری یہ تھا کہ 2 روز جو 9 اور 10 سفر ہے، 9 سفر امام حسین کی شہادت کے مصائب بیان کیے جاتے ہیں اور 10 سفر کو مردانے میں ہی شہید زینب صلوات اللہ علیہ السلام کے مصائب بیان کیے جاتے ہیں۔ اس عاشور خانے کی تفصیلات میں اس وقت جناب تقی حیدر صاحب علم بردار موجوز علیہ حسینی کے ساتھ ہوں، ہمراہ ہوں، یہ تمام تفصیلات سے آگاہ کرائیں گے۔ یہ عاشور خانہ مبارک کب سے ہے اور کہاں سے استادگی عمل میں آ رہی ہے، یہ سواری میں، اور موجوزے کیا کیا یہاں پر آشکار ہوئے ہیں، اس تعلق سے میں جناب تقی حیدر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تفصیلات سے آگاہ کرائیں۔ انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ علاوہ موز حسینی آج سے 200 سال پہلے میری پڑنانی کشور النساء بیگم صاحبہ کے سسر جو تھے وہ لالا گڑے میں رہتے تھے اس زمانے میں، وہیں پہ ان کا گھر مقام وغیرہ تھا۔ وہ وہاں سے پانی نہانے کے لیے بولی پہ گئے اور ان کے دوست بھی ان کے ہمراہ تھے، تو وہ دونوں نہانے کے لیے گئے تو وہاں جو بولی میں سے ایک قلم کا پٹھارا نظر آیا، جس کے پٹھارے کے دیکھ کر وہ دونوں دوست آپس میں بات کر لیے کہ بھئی اگر میرے جو پڑنانی کے جو سسر تھے وہ بولے اگر دینی رہا تو میرا، اگر دنیاوی رہا تو تمہارا، کیونکہ دونوں بولی پہ گئے تھے اس لیے۔ تو جا کے ایسے وہ پٹھارے کو نکالے تو اس میں سے یہ 5 علم مبارک ملے، جس میں ایک امام حسین علیہ السلام کا ہے، ایک آقا ابوالفضل عباس ابن امیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ہے، ایک شہزادے علی اکبر ابن الحسین علیہ السلام کا ہے، اور اپنے ایک شہزادے قاسم ابن الحسن علیہ السلام کا ہے، اور اپنے ایک شہزادے علی اصغر ابن الحسین علیہ السلام۔ یہ اس زمانے میں مومنین کی کمی کی وجہ سے وہاں پہ یہ استاد کیا جاتا تھا۔ لالا گڑے سے سواری برآمد ہو کر مولا علی میں جو تالاب تھا وہ وہاں پہ جا کے ٹھنڈے ہوتے تھے، وہاں سے ایسو لے کے آتے تھے۔ بہرحال اسی قسم سے وہ چل رہا تھا۔ میری نانی جدم کشور النساء بیگم جو میری ماں کی نانی ہیں، میری ماں کی نانی کی بہن ہے، تو یہ انہوں وہاں شادی ہو کر گئے، تو کیونکہ یہ خاندان بود علی شاہ صاحب کے خاندان کا تھا، جس کو آصف جاہ نظام نے اپنے ایک مقام دیے تھے ان کے زنانے کے واسطے، جس کو جو زرانی پھاٹک کے نام سے مشہور تھا، یہ زہرا نگر جس سے اب کہلاتا ہے۔ تو وہ انہوں وہاں پر شادی ہو کر جانے کے بعد وہ یہ محسوس کرے کہ اس قسم سے یہ علم مبارک نہیں اٹھانا چاہیے، کیونکہ اس کو مجلس اعظام منعقد ہونا چاہیے، کیونکہ اس زمانے میں مومنین کی کمی کی وجہ سے جیسا بھی وہ کرتے تھے۔ پھر ان کے سسر کا انتقال ہونے کے بعد کشور النساء بیگم کا گھر یہ زرانی پھاٹک میں تھا، اور ان کی بہن مہر النساء بیگم کا بھی گھر وہیں پر تھا، تو یہ وہاں پہ لا کے استاد کر کے وہاں پہ ہے سو یہ 9 سفر اور 10 سفر کو ہے سو یہ مجالس منعقد ہوتے تھے۔ اور یہ علم مبارک کشور النساء بیگم کے گھر سے نکل کے مہر النساء بیگم کے گھر میں جا کے علاوہ پھرا کے پھر لے کے آ جاتے تھے۔ اسی طریقے سے یہ مجالس گزر رہے تھے۔ اس کے بعد سے ایک کشور النساء بیگم کی جو بہن تھے مہر النساء بیگم، جو میری پڑنانی ہے سگے، وہ ہے سو اپنے خواب میں دیکھے کہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کا علم استاد کر رہے۔ اس زمانے میں ہے سو کوئی شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کا علم استاد نہیں کرتے تھے، تو یہ خواب میں دیکھ کے ہے سو پھر دوسرے دن پھر خواب میں اسی طریقے سے دیکھے، پھر وہ اپنی بہن کشور النساء بیگم کے سامنے ذکر کرے کہ میں ایسا بار بار خواب میں 2 مرتبہ دیکھی۔ تو کشور النساء بیگم ان کو مشورہ دیے کہ جب تم خواب میں 2 وقت دیکھے تو تم شہید زینب سلام اللہ علیہ کا علم استاد کر۔ تو انہوں ہے سو وہ یہ سوچ لیے تھے کہ میں ہاں انشاءاللہ میں نیت کر لیے تھے کہ میں شہید زینب سلام اللہ علیہ کا علم استاد کروں گی۔ پھر تھوڑے دنوں کے بعد سے ایسی اس میں تھا، دروازے پہ دستک ہوئی اور کوئی ایک کپڑے میں علم لپٹ کے لا کے دیے، جو ابھی شہید زینب کے نام سے موسوم ہے،
وہ علم لا کے دیا. تو انہوں یہ سمجھے کہ شاید کوئی ہدیے کے لیے ہے سو یہ علم لا کے دیے ہوں گے. وہ جا کے علم اپنے عاشق خانے میں رکھے اور جو بھی پیسے تھے اپنے پاس سے لے جا کے ان کو ہدیہ دینے کی کوشش کرے تو وہ غائب ہو گئے. پھر بچوں کو بھی بولے کہ دیکھو ذرا کوئی ہے کہاں ہے, خیر وہ نہیں دکھے. تو بہرحال اسی طریقے سے یہ علم ہمارے کو حاصل ہوا. ایک تو بولی سے حاصل ہوئے اور دوسرے ایک گھر پہ ہمارے کو ایسا لا کے دیے. یہ جب شہزادی زینب صلوات اللہ علیہ السلام کا علم لا کے دیا گیا آپ کو, تو اس وقت مہر النساء بیگم کس ایریے میں یا کس مقام پہ؟ زنانی پھاٹک میں تھے. تو وہیں پہ رہتے تھے کیونکہ ان لوگ کو نظام سرکار کی طرف سے ان کو یہ مکانات دیے گئے تھے جو توڑ کے بعد میں زہرا نگر بسایا گیا. کتنا عرصہ زہرا نگر میں یہ علم مبارک استاد رہے؟ یہ میں آپ کو ٹھیک سے تو نہیں بتا سکتا, تقریباً 50, کیونکہ یہ میر محبوب علی بادشاہ کے زمانے میں استاد زنانی پھاٹک ہم کو دی گئی تھی, ہمارے جدی کو, یعنی ہمارے جو بھی آبا و اجداد تھے ان کو. اس کے بعد سے ایسا وہ پھر بعد میں کالونی میں تبدیل کرے تو اس لیے وہ یہاں سے منتقل کر کے کہاں گئے؟ یہ وہاں سے منتقل کر کے پھر کیونکہ عاشق خانہ تھا, مجالس تھے اور کشور النساء بیگم کے ساتھ میں بہت سارے عاشق خانے انہوں نے استاد کیے تھے. تو ہر امام کا, ہر شہید کا علم استاد کرتے تھے. تو وہ انہوں کیا کرے اسی حساب سے ایک بڑا گھر یاقوت پورے میں ہمت علی خان گھٹالہ کا لیے. اس میں کئی برس یعنی 50 برس تو بھی اس کے اندر رہے انہوں. تو وہاں پہ ایسے یعنی عاشق خانے کے حساب سے ویسا بڑا گھر کرائے کا لے کے اس میں علم استاد کرتے. یہ جیسے اب ہمت علی خان گھٹالہ کا بتا رہے تھے, تو یہ ایڈریس آپ کو پتہ چلے گا کہ یاقوت پورہ دروازہ جو تھا اس سے پہلے یہ ہوا کرتا تھا, وہاں پہ استادگی عمل میں آتی تھی. کتنے برس وہاں استاد رہا اور وہاں سے علم مبارک کیسے اٹھائے جاتے؟ نہیں, میں اس سے پہلے آپ کو یہ بولنا چاہوں گا کہ یہ جو زنانی پھاٹک میں جو تھا, کیونکہ ایک سلسلے وار آپ کو بولا تو میں سمجھ میں آئیں گا آپ کو. تو یہ زنانی پھاٹک میں تھا, میں جیسا آپ کو بولا کہ یہ کشور النساء بیگم کے گھر سے علم برآمد ہوتے تھے اور مہر النساء بیگم کے گھر پہ جاتے تھے, وہاں پہ علاوات وہ کرتے. اب جس سال ہے سو یہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کا علم ملا, تو اس زمانے میں علی نقی صاحب قبلہ علیہ مقام ہو جی یہ مجالس پڑھتے تھے. تو یہ شہزادی زینب تو وہ یہ بولے کہ بھئی اب یہ زنانی مجلس میں کیسا کروں. تو یہ ہمارے خاندان پورا یہ 9 سفر 10 سفر کی مجلس میں ایک جگہ ہوتا تھا. تو کشور النساء بیگم مشورہ دیے کہ بھئی آپ ایسا کرو 29 کو بٹھاؤ, 10 سفر کے دن اٹھا لو, سب گھر پورے ایک جگہ رہتے, آپ کو کسی کو الگ سے بلانے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو اسی طریقے سے 29 محرم کو جس سال یہ علم مبارک ملے اس وقت 29 محرم کو یہ علم ہے سو شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کے استاد کیے گئے. اب اس کے بعد سے جب 9 سفر آئی تو علی نقی صاحب قبلہ یہ مجلس پڑھ کے گھر چلے گئے تھے. پھر یہ علم سو کشور النساء بیگم کے گھر سے برآمد ہو کے مہر النساء بیگم کے گھر کو آ, جہاں پہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کا علم استاد. جب علاوہ پھرا کے لے جانا چاہ رہے تھے تو علم آگے نہیں بڑھ رہے تھے, جو بھی علم بردار تھے انہوں آگے قدم نہیں بڑھ رہے تھے. ان کے بہت کوشش کرے نہیں ہوا. تو کیونکہ اس زمانے میں ہم لوگ ہمارا خاندان علی نقی صاحب قبلہ علیہ مقاموں سے وابستہ تھے, ہم لوگ انہی کے یعنی تقلید میں تھے ہم لوگ. تو انہوں کیا یہاں سے گھر سے بھیجائے کسی آدمی کو کہ بھئی ایسا ایسا ہو رہا آپ آؤ. پھر علی نقی صاحب قبلہ تشریف لائے اور لا کے ایسے بولے کہ یہ ہے یہاں ایسا ایسا ہے, علم آگے نہیں بڑھا. انہوں بھی دیکھ کے اس کے بعد سے ایسے بولے یہاں پہ ایسی کیا نئی چیز ہوئی. تو بولے ایسا خواب میں دیکھ کے شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کا علم استاد کیے. تو بولے کچھ نہیں, بھائی بہن سے وداعی کے لیے ملنا چاہ رہے ہیں. تو پھر جیسا ہی شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کے علم مبارک کے طرف امام حسین علیہ السلام کی سواری کو پھیرا گیا, آسانی سے علم چلے گئے. تو آج ہم جو علم سے علم ملاتے ہیں یہ اسی روایت کے بنا پہ مناتے. اور ہم آغا عباسی اللہ مقامہ جو گرے جعفری کے صدر تھے, آغا صاحب کا یہ کہنا ہے, ان کے بیٹے تنویر آغا ہم سے کہے ہیں کہ علی نقی صاحب قبلہ جس ٹائم پہ علم سے علم ملاتے تھے وہ کان لگا کے سنتے تھے. تو جو امام حسین علیہ السلام کی جو سواری جس وقت پہ آخری وداعی کے واسطے آئے تھے, جو کوہرام تھا خیموں میں, وہ علی نقی صاحب قبلہ اس کو سنتے تھے. یعنی کہ وہ جس وقت مالک میاں ان کو ودا کر رہے تھے امام حسین علیہ السلام کو, وہ اس کی آواز ان کو آتی تھی. تو وہ اس لیے تو پھر اس کے بعد سے اسی طریقے سے یہ 9 سفر اور 10 سفر کے دن ہوا گیا. اور ہمارے پاس جو مردانی مجلس ہوتی ہے 10 سفر کی شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کی شہادت کی مجلس ہوتی ہے.
अपने तो इसी तरीके से ऐसा चल रहा था। फिर बाद में कुछ वो सरकारी ज़मीन थी वो खाली करे, उसके बाद से फिर ऐसो एक हिम्मत अली ख़ान घटाला जो उनका काफ़ी बड़ा घर था याक़ूत में शहज़ादे क़ासिम अलैहिस्सलाम के अलावे के बाजू से जो जाता है रास्ता, वहाँ पे गच्ची चबूतरा जिसे कहलाता है, वहाँ पे ऐसो इस्ताद किए, वहाँ पे ऐसे तकरीबन कई बरसों तक थे। और किशोरनिसा बेगम की एक वो ख़ास बात ये है कि हैदराबाद में पहली ज़नानी गुरो डाले, गुरो फ़ातिमा के नाम से, और वो उसके सदर थे वो, और पूरी वो ज़नानी अंजुमन चलाते थे वो। और काफ़ी उनके अक़ीदे एहतराम को तो हम सलाम कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो हर एक अमल जो था शोहदा के ताल्लुक़ से, हर अमल शोहदा के ताल्लुक़ से उनका काबिले है। और हमको अल्लाह की नेमत है हमारे को जो ये चीज़ें हमें हासिल हुई और उनका अक़ीदा हमारे को हासिल हुआ। उन्हीं के अक़ीदे पे मेरे माँ, मेरे खालायाँ, तमाम हमारा ख़ानदान और ख़ुसूसन मेरी नानी अल्ताफ़ुन्निसा बेगम जो थे वो काफ़ी एहतराम और अक़ीदत से ये दिन मनाते थे। और हमारे पास ये 2 दिन हमारे ख़ानदान में, ख़ुसूसन किशोरनिसा बेगम का ख़ानदान बोलिए या मेहरुन्निसा बेगम का ख़ानदान बोलिए या अल्ताफ़ुन्निसा बेगम, आबिदुन्निसा बेगम, तो ये हमारे ख़ानदान को ये एक एज़ाज़ है ये 2 दिनों में। क्योंकि जो बीच की जो अलमों की चौकी है उसमें एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अलम है, एक आगा अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम का अलम है, एक अली अकबर अलैहिस्सलाम का अलम है, एक शहज़ादे क़ासिम अलैहिस्सलाम का अलम है, एक शहज़ादी अली असग़र अलैहिस्सलाम का, और शहज़ादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के अलम के बाजू में औनो मोहम्मद अलैहिस्सलाम के अलम भी हैं। और ये जो शहज़ादी ज़ैनब अलैहिस्सलाम के अलम मुबारक तो आप वो तासीर जैसा ख्वाब में आपने देखा था, तो उस सिलसिले में इस्तादगी अमल में आई। जनाब औनो मोहम्मद अलैहिस्सलाम के अलम मुबारक कैसे इस्ताद किए गए? वो ये हमारी नानी अपने अक़ीदे से, जब यहाँ पे शहज़ादी का अलम है तो औनो मोहम्मद के भी अलम होना चाहिए, और फिर एक अलम की चौकी इस्ताद करे जिसमें शहज़ादी सकीना अलैहिस्सलाम की है। तो हमारे पास ये 2 दिन आज़ादारी कंटिन्यू होती है, क्योंकि हमारे पास ऐसा 9 सफ़र के दिन मर्दानी मजलिस होती है, उसी के बाद में है सो फिर ज़नानी मजलिस शहज़ादी सकीना अलैहिस्सलाम की होती है, फिर मर्दानी मजलिस सुबह को होती है, फिर शाम में शहज़ादी ज़ैनब अलैहिस्सलाम के। तो हमारे 2 दिन हमारे पास ये 4 मंजालिस होते हैं जिसमें शहज़ादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और तमाम हम शोहदा के करते हैं। ये हमारे यहाँ पे आके देखिए आप, इस वक्त 61 साल हो गए, यानी अरब अपने हिजरी के ताल्लुक़ से गए तो 61-62 साल हो रहे हैं, और ईस्वी के हिसाब से 60 साल। क्यों आपको जैसे आपने बताया कि हिम्मत अली ख़ान घटाला के ने जब इस्तादगी अमल में आई थी, वहाँ एक मौजूदा हुआ था, वो बयान कीजिए। वो वहाँ हिम्मत अली ख़ान के पास ऐसा जो मुजज़ा हुआ था, एक काफ़ी तेज़ बारिश आ रही थी और अपने डेरे लगे हुए थे, तकरीबन ऐसा बहुत बारिश बहुत कसरत से हो रही थी, और एक दीवार गिर गई थी और वो डेरे की रस्सी के ऊपर रुकी हुई थी। और जब पूरी मजलिस उसी तरीके से हुई, पूरा होने के बाद से तमाम मोमिनीन जाने के बाद से वो दीवार अपने बैठी। ये है। और एक मौजूदा ज़नानी फाटक का है, इब्राहिम अली ख़ान मरसे ख़ान जो थे, समझा, इब्राहिम अली साहब मरसे ख़ान जो थे वो कभी कभी आके अलम आशुक खाने के सामने मरसिया पढ़ते थे। तो ज़नानी फाटक में जिस वक्त ये अलम मुबारक थे वो आके बोले कि बीबी मैं मरसिया पढ़ना चाह रहा हूँ। बोले देखो घर में तो कोई जवाब देने को है नहीं आपको मरसिया का। मैं बोल के वो अंदर चले गए और ये मरसिया पढ़ना शुरू करे। तो उस ज़माने में ना लाउड स्पीकर था ना कुछ था, मगर आवाज़ मरसिए की हर वो देवड़ी में, तहवर जंग की देवड़ी, इनायत जंग की देवड़ी, कमाल यार जंग की देवड़ी, जितने भी नवाबीन आसपास थे वो सब देवड़ियों तक आवाज़ जा रही थी। तो तमाम लोग यानी आवाज़ कहाँ से आ रही हो बोल के पूरे जने तशवीश में घर में जमा हो गए। तो जिस वक्त देखे तो पूरा घर ऐसा भरा हुआ था। तो वो एक आदमी मरसिया पढ़ रहा था और आवाज़ तमाम जा रही थी। तो ये एक मुजज़ा है। और और सबसे ख़ास बात ये है, खैर हिम्मत अली ख़ान के घटाले के घर में ये मजालिस होते थे, उसके बाद से किसी वजह से उनका घर छोड़ना पड़ा या मखदूश हो गया था। तो 3 साल ईरानी गली में भी इस्ताद हुए अलम, समझे आप। उनसे घर में ये मेरी खाला का घर था ईरानी गली में, उनके घर में 3 साल इस्ताद हुए। फिर वो मेरी नानी को फिर एक घर मिल गया था जो गच्ची चबूतरे में, जो इस वक्त बाबुल मुराद के नाम से मशहूर है, गच्ची चबूतरा, याक़ूतपुरा गच्ची चबूतरा। वो भी मेरे चचेरे भाई हैं, सज्जाद हैदर वगैरह। तो उन्हीं के घर में ये आशुखाना इस्ताद। कितने बरस उनके घर में देखिए आप 14 बरस कुछ
3 बरस ऐसो ईरानी गली में रहा, फिर 14 बरस ऐसो इधर। तो उस टाइम पे ये ख़ास बात ये है कि उनको ये आशूक खाने से ऐसी वाबस्तगी थी कि ये मंजालिस से कुछ दिन पहले वो संक्रांत पे चले गए थे, यानी कि तबीयत ख़राब हो गए थे, उनका दम नहीं निकल रहा था। तो जिस दिन 9 सफ़र थी, जब हम अलम को तैयार करते हैं, धट्टी वगैरह चेंज करते हैं, यानी उठाने के दिन के हिसाब से, तो वो चेंज करे तो उनको बोले कि उनका आशूक खाने में दिल है। तो जिस वक्त उनको ला के आशूक खाने के सामने लिटा दिया गया, वह अलम पे नज़र करते हुए दम छोड़ दिए अपना। तो उनकी मैयत को बाजू रख दिया गया। रख दे के ऐसो 9 सफ़र की रात की मजलिस हुई। पूरी मजलिस ख़त्म होने के बाद से उनका जनाजा वो बाबुल मुराद से लेके शहज़ादे क़ासिम के अलावे तक ज़नाना उठा के लेके आया, औरतें उठा के लेके आए, क्योंकि वो अंजुमन की सदर भी थी और अपने अलावे। उसके बाद से वो आशिफ खान शहज़ादे क़ासिम के अलावे तक औरतें लाए। वहाँ से आगा अब्बासी ने इनके मैयत को नौहा पढ़ते हुए एतबार चौक की मस्जिद तक गए। फिर वहाँ से उनको कलमा पढ़ते हुए मीर के दायरे को लेके गया गया। ये उनकी तदफीन के बाद पूरे घर वाले आए, आके फिर अपने अलम इस्ताद किए। फिर 10 सफ़र की मजलिस हुई, दिन की मजलिस। तो यानी दोनों मजलिसों के बीच में उनकी तदफीन हुई। ये बहुत बड़ा एज़ाज़ है माशाअल्लाह जी, ये बहुत बड़ा एज़ाज़ है उनकी ज़िंदगी के वास्ते। तो उसी तरीके से अब उसके बाद से जब वहाँ पे गच्ची चबूतरे में हो गए, तो मेरी नानी अल्ताफ़ बेगम, क्योंकि उनके वारिस थे, क्योंकि उनकी भांजी थे उन्होंने है सो, ये तमाम आशूक खाने वहाँ से जाके लेके आ लिए। और कुछ आशूक खाने थे जो उनकी जो गुरु फ़ातिमा थी, वो फ़ातिमा के जो भी मंजालिस थे, वो लोगों को उनके आशूक खाने छोड़ दिए। बाकी के तमाम आशूक खाने लेके आए और यहाँ पे हमारे यानी कि कोई इमाम नानी हमारे सबको ज़िम्मेदारियाँ दे दी कि भाई ये आशूक खाना तुम करो, ये आशूक खाना तुम करो। ये बहरहाल तो जब से ये जो आशूक खाना यहाँ पे आया है, तो ये सवारी यहाँ से निकल के ख़ाबगाह मुबारक जारी, तो इसकी कोई तासी है या कुछ, कैसे आप लोगों ने ये चीज़ आगाज़ किया? ये देखिए आप, ये जिस वक़्त ज़रानी फाटक में, तो मैं आपको बताया किशोरनिसा बेगम के घर से मेहरुनिसा बेगम के घर तक जाते थे। अब इसी तरीके से याक़ूतपुरे में जब हिम्मत अली ख़ान के घर में थे, तो वो शहज़ादे क़ासिम के अलावे तक जाते थे। जब ईरानी गली में थे, तो वो नक्शे करबला तक जाते थे। फिर जब से यहाँ खैसर मंजिल को आए, तो हमारे करीब में बाबुल मुराद शहज़ादे क़ासिम के अलावे तक। अच्छा। और अपने यहाँ पे जब से खैसर मंजिल में अलम मुबारक आए, वो ख़ाबगाह नाले मुबारक में अभी आज हमारे को करीब यही आशूक खाना है। और वो लोग भी काफ़ी एहतराम करते हैं। और उनका कहना है ख़ाबगाह नाले मुबारक कि हमारे को 2 एज़ाज़ है। एक सवारी नाले मुबारक 9 मुहर्रम को आती है, आशूर को जाती है, और एक सवारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अलावे मौज़े हुसैनी है, जो हमारे घर को आते हैं। इन्होंने 9 सफ़र पूरा 1 महीने के बाद बोल के वो लोग भी है सो उसका अक़ीदत एहतराम से करते हैं। अब ये जो अलम मुबारक जितने अलमबरदार गुजरे हैं, इसमें से कुछ अलमबरदार के नाम बताएंगे? जी हाँ, बिल्कुल। ये देखिए आप, इसमें तो एक हमारे नानी के भाई थे कुछ रिश्तों के, विलायत हुसैन नकवी थे उन्होंने। सबसे पहले कीश्वर और निसा के सोहर ससुरे, वो खैर मेरे को उतना तो वो नहीं मालूम है, मगर हमको जो जहाँ तक क्या मेरी माँ जो देखते थे, क्योंकि मेरी माँ के मामू होना था वो विलायत हुसैन नकवी, तो विलायत हुसैन नकवी अकेले अलमबरदारी करते थे, किसी को अलम नहीं उठाए। कौन से इलाके में? ये हिम्मत अली ख़ान, याक़ूतपुरा, बाबुल मुराद हो या अपने याक़ूतपुरा, बहरहाल उधर। उसके बाद से है सो मेरे मामू यूसुफ़ अली ख़ान भी अलमबरदारी करे, उसके बाद मेरे मामू मीर लायक अली ख़ान भी अलमबरदारी करे। उनके बाद से मैं कर रहा हूँ, यानी मेरे को जहाँ आपके बरादरान कर रहे हैं? मैं, मेरे बरादरान, मेरी गैर मौजूदी मेरे भाई नक़ी हैदर अलमबरदारी करते हैं। फिर मैं तमाम पूरे अलमबरदारी करते हैं, पूरे भाई यहाँ जो भी है, जितने भी आप लोग। बिल्कुल तमाम भाई, हमारे बच्चे वगैरह, पूरा ख़ानदान। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे किसी एक का इसमें वो नहीं है, हम तमाम ख़ानदान के वास्ते हमारे एज़ाज़ है। और तमाम ख़ानदान का हर बच्चा उसी तरीके से अक़ीदे से करता है, क्योंकि हमको ये बहुत बड़ी नेमत है कि हम 2 दिन में 18 शहीदों का जो मातम करते हैं। और जो मंजालिस होते हैं, जैसा कि शहज़ादी अवन मोहम्मद हो, शहज़ादी अली असग़र हो, तमाम शहदा के शहीद सकीना। यहाँ पे कोई मौजूदा नुमाया तौर से कुछ हुआ? यहाँ पे नुमाया तौर पे मौजूदा तो यही है कि आप इस मजलिसों में आया, अगर जो भी मजलिस में शिरकत करता है वो ख़ुद महसूस कर लेता है कि भाई ये था। हाँ, अलबत्ता मैं बहुत छोटा था, 7-8 साल की उम्र थी। उस ज़माने में बीच के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अलम पे और छोटे आगा के अलम पे कुछ खून आ गया था। जो मैं ख़ुद छोटा था,
मैं भी यानी मेरे किसी भाई के संगात पकड़ के था, तो हम लोग से अलम ले लिए थे, क्योंकि मुजिज़ा अलम पे हो रहा था, हम लोगों से अलम ले लिए थे उस टाइम पे, यहाँ पे आ गए। और बहुत सारे मुजिज़ा तो यही है कि भाई हम तो इसी को समझते हैं मुझे। और दूसरी चीज़ क्या है, अब हमारे ख़ानदान में अगर कोई चीज़ इसमें तब्दीली करना रहा तो हमको बशारतन बोल दिया जाता है। अब जैसा कि पहले हमारे पास मर्दानी मल्ली शुरू होने को ताख़ीर हो रही थी, वो किसी ना किसी तरीके से आके बोले कि नहीं आप करेक्ट 12 बजे शुरू कर दीजिए, हम आपको इत्तला पहुंचा दी जाती है। जैसे कि आपने बताया कि तकी हैदर साहब ने कि शुरू से अब तक जो हालात हुए हैं उनके सिलसिले में ये कि जो भी पेशन गोई वहाँ से मिलती है, हिदायत पाते हैं, चाहे वो बज़रिए ख़्वाब हो या कोई दखुलबाब करके, जैसा शहज़ादी ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलम मुबारक दिए थे घर पर आकर, तो उन्होंने हदिये के लिए घर में गए और हदिया लाकर देना चाहते तो जो शख्स इनके हवाले अलम मुबारक किए थे वो नज़र नहीं आए। फिर बच्चों को दौड़ाया कि आसपास अतराफ़ अकनाफ में कोई दिखते हैं तो उन्हें बुला लाओ, क्योंकि मैं हदिया ये उन्हें दे दूं, मगर नहीं हुआ। तो ये किसी तरह से, तो आप ये सोचें कि अक़ीदा जो जिस पे होता है, जैसा आज़ा खाना हो, आशुर खाना हो, अलम मुबारक हो, ये जहाँ से आगाज़ हुआ है अलम मुबारक का, ये भी बौली में जो नहाने के लिए गए थे तब वहाँ पे ये अलम मुबारक दस्तयाब हुए। वहाँ और ख़ास बात देखने की है कि तब तक वो पेटी खोली नहीं गई थी, तब फ़ैसला कर चुके थे दो दोस्त कि अगर दीनी माल हुआ तो मैं ले लूँगा। जो केशवरुन्निसा साहबा के खुसर थे वो, उन्होंने पहले तय कर लिया। दूसरे दोस्त को कहा कि माली दुनिया अगर रही, माल से रहा तो दुनिया का माल अगर है तो तुम ले जाओ, दीनी रहा तो मैं ले लाऊं। तो उसी तरह से उन्होंने वो पेटी वहाँ से खोली तो देखा कि अलम मुबारक बरामद हुए। जो पहली टट्टी आप कह सकते हैं, जो आशुर खान मौजूज़े हुसैनी की जो बड़ी टट्टी है, उस पर हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के अलम मुबारक पहले हैं, और सीधी और जानी दाई और बाईं जानिब अबुल फज़ल अब्बास और शहज़ादी अली अलैहिस्सलाम, जनाब क़ासिम अलैहिस्सलाम। अब क़रीब ये हो गया है 200 बरस के करीब ये पूरा अरसा हो चुका है, और मैं हर वो चीज़ से अल्हम्दुलिल्लाह मोमिनीन मुस्तफ़िद होते हैं। और ये मजालिस होते हैं 2 रोज़, 9 और 10 सफ़र, जो दोनों में ज़िक्र जो होता है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 9 का, 10 का जो ज़िक्र होता है शहज़ादी ज़ैनब, ये मर्दाने में होता है। मगर सवारी शहज़ादी ज़ैनब मर्दाने में नहीं उठाई जाती है। दोनों रोज़ सवारी अलम मुबारक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बरामद होती है। शाम में जो मजलिस ज़नाने में होती है उसमें अलम मुबारक शहज़ादी ज़ैनब और शहज़ादी सकीना जनाब आउन मोहम्मद अलैहिस्सलाम के अलम मुबारक उठाए जाते हैं। तो ये बात ख़ास कहने की है कि मजलिस ज़रूर होती है मर्दाने में, अलम मुबारक बरामद नहीं होते। दोनों रोज़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अलम मुबारक बरामद होते हैं। मैं बारहा आप तमाम नाजरीन से अर्ज़ कर रहा हूँ कि ऐसे कोई हालात, ऐसे कोई मौजूज़े अलम मुबारक हों तो आप हमसे रब्त पैदा करें। चैनल याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल के चेयरमैन हाशिम अली मिर्ज़ा और डायरेक्टर सादत अली ख़ान से रब्त पैदा करें और तमाम तफसीलात से आगाह कराएँ। और आखिर में मैं तकी हैदर साहब और उनके बरादरान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें तफसीलात से आगाह किया, तो बेहद आपकी हम ममनून और मशकूर हैं। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. रिजवी डेयरी फार्म, जिसका साफ सुथरा काम जो बनाए हर किसी को स्ट्रॉन्ग। रिजवी डेयरी फार्म जो 30 सालों से अवाम की खिदमत अंजाम देता रहा है। हमारे यहाँ साफ सुथरे तरीके से सारे डेयरी प्रोडक्ट्स दस्तयाब हैं, जैसे खालिस भैंस का दूध, मलाई और खोवा, जो सारे हिफाजती इक़दामात के तहत हमारे प्रोडक्ट्स सेफ्टी मेजर्स का ख्याल रखते हुए ऑर्डर्स लेते हैं, जैसे होटल्स, फंक्शंस, शादी, जश्न वगैरह। मजालिस के लिए
हमारे यहाँ स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। हमारा एक आउटलेट रूहबरू अलावे सरतौक दारुशफा के पास है और हमारे डेयरी फार्म्स तालाब कट्टा और चलपल्ली में मौजूद है। हमारे यहाँ फ्री होम डिलीवरी सर्विसेज भी मौजूद है। जिंदा है, शहीद जिंदा है, हुसैन जिंदा